جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے آج سب کو مدد دوں. آمین. ہلیلویا. خدا کی جلال کی زور. تو میرے عزیزو، آج ہم سب جانتے ہیں ہم خدا کی حضوری میں جھکے ہوئے ہیں اور ایک خاص مقصد کے تحت خدا کے کلام کو جانیں گے، سمجھیں گے. اس سے پہلے کہ میں کلام خدا کی طرف بڑھوں، میں اس دن پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ دن کا آغاز کب ہو، اس کو کیوں ایک اہم دن بنا دو. تو میرے سیدھو، مدر ڈے کی جدید ابتدا امریکہ میں ہوئی. کہاں سے ہوئی؟ امریکہ میں ہوئی. سن 1908 میں ایک خاتون جس کا نام اینا جاربس تھا، اس نے اپنی ماں کی یاد میں ایک خاص اجتماع منعقد. اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ ماں کی عزت کے لیے ایک قومی دن مقرر کیا جائے. پھر 1914 میں امریکہ کے صدر وڈرو ولسن نے مئی کے دوسرے اتوار کو باقاعدہ مدر ڈے قرار دیا. اور میرے سیدھو، بعد میں یہ دن دنیا کے مختلف ممالک میں منایا جانے لگا اور پاکستان میں بھی مدر ڈے تقریباً 1980 اور 1990 کی دہائی میں زیادہ نمایاں طور پر منایا جانے لگا. اور خاص طور پر تعلیمی اداروں، کلیسیاؤں، میڈیا اور معاشرتی حلقوں میں آج پاکستان میں مئی کے دوسرے اتوار کو یہ دن ماں کی محبت، قربانی اور عزت کے طور پر منایا جاتا ہے. ہلیلویا. آئے ہم اس کو دیکھیں گے کلام مقدس کی روشنی میں. میرے ساتھ پکڑیے گا خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پرانا نامہ مقدس خروج کی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی ایک ایت کو کوٹ کریں گے. وہ 12 ہے. مقدس پرانا نامہ خروج کی کتاب، اس کا 20 باب، اس کی 12 ایت کو ہم کوٹ کریں گے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. کیا لکھا ہے؟ اپنے باپ اور ماں کی عزت، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز. ہلیلویا. اور اگر ہم اس کو استثنا میں پڑھیں تو وہاں پر ایک وعدہ بھی ہے جو عمر کی درازی. عمر کی درازی خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی کثرت کی آسمان. ہلیلویا. تو میرے سے تو یہ خدا کے ان 10 احکام میں شامل ہے جن کے ساتھ برکت کا وعدہ بھی ہے. ماں کی عزت صرف میرے سے تو اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ آسمانی برکت کا دروازہ. ہلیلویا. تو میرے سے تو آج ہم اس عظیم رشتے کے بارے میں کلام میں جانیں گے جسے خدا نے انسان کی زندگی میں محبت، قربانی، تربیت، دعا، آنسو، شفقت اور روحانی بنیاد کا سرچشمہ. آمین. تو میرے سے تو ماں صرف اولاد کو جنم دینے والی ہستی نہیں بلکہ وہ نسلوں کی گود صرف آرام کی نہیں جگہ نہیں بلکہ وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ایمان، نمبر 2 کردار، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 پاکیزگی، نمبر 5 آداب، نمبر 6 دعا اور خدا ترسی کے سبق شروع ہوتے.
आमीन। और दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई अदारा उस पहली तरबियत का बदल नहीं बन सकता जो एक मां अपने बच्चों को अपनी गोद में देती है। तो मेरे से तो आज दुनिया तालीम याफ्ता तो हो रही है मगर रूहानी तौर पर कमजोर हो रही है। गला करांगे इसी कलाम दे विच बच्चे डिग्रियां तो लै रहे हैं लेकिन कदार अपने अंदर खोई जा रहा है। इल्म बढ़ रहा है लेकिन खौफ खुदा तो नहीं है। खौफ वाली डिग्रियां है। ऐसी हालत में अगर एक माँ अपने बच्चों को सिर्फ मेरे दुनियावी तालीम देती है मगर रूहानी तालीम से दूर रखती है तो वह सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे में खतरे चढ़ा। क्योंकि जो नस्लें खुदा के कलाम से दूर हो जाती है वो जल गुनाह, नंबर 2 बगावत, नंबर 3 बेहजाई, नंबर 4 नफरत, नंबर 5 खुदगर्जी और तबाही की तरफ बढ़ती है। तो मेरे जिलो हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने हमेशा उन घरों को जाने उन खानदानों को बरकत दी है जहां मां ने अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक की है। इसके मुताबिक खुदा के कलाम के मुताबिक क्या की है? तरबियत। तो मेरे से आज बहुत सी माएं अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में भेजती हैं, उनके लिए महंगे कपड़े खरीदती है, उन्हें दुनियावी कामयाबी के खाब दिखाती है मगर अगर वो उन्हें खुदा के हुजूर झुकना नहीं सिखाती, फकीसी नहीं सिखाती तो वो बच्चों की मेरे तो सिर्फ जहनी तरक्की तो कर रही है लेकिन रूहानी बुनियाद ख्वाब दुनियादारी के हैं, ख्वाब अमीर होने के हैं, बड़ी डिग्रियां लेकर अमीर बनने के ख्वाब हैं। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम की डिग्री बच्चों के अंदर नहीं है तो ये आपको जमीन पर हमेशा की जिंदगी नहीं बल्कि आपको आसमान की बादशाही पे भी अधूरा रख सकती है। क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं तो उसके साथ आप ये बाइबल मुकद्दस की भी तालीम दें ताकि उसके अंदर कलाम की बुनियाद बैठी रहे, ईमान बनता रहे और जब वो जुबान हो तो आपके लिए भी बरकत का स्वाद बने और खुदा के लिए भी बरकत का स्वाद। हालेलुया। तो मेरे से अगर एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर या कारोबारी बन जाए लेकिन उसके दिल में अगर खौफे खुदा ना हो तो वह मुआशरे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुआशरे के लिए क्या हो सकता है? खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि इल्म बगैर रूहानियत के इंसान को हकीर बना देता है। बना देता है, हकीर बना देता है। ताकत बगैर खुदागर्दी के जुल्म में बदल जाती है और दौलत बगैर ईमान के तबाही का सबब बनता है। ईमान ना हो तो दौलत जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो वो तबाही है कि ये तबाही। तो मेरे से आज हम कलाम में अजीम करदार और बद करदार माओं के बारे में चंद मिसालें देखेंगे। और पहली मिसाला बड़िया सन जो मैं 3 बजे कलाम कलमा कर रहा सा बैठ के फिर मिसाला तो मेरे सामने ढेर आई जाने लेकिन टाइम ही मेरे बंदे नजर लेकिन चंद मिसालें मैं जरूर रखूंगा। और सबसे पहली माँ जो अपने करदार की वजह से जिसने बरकत पाई वो मूसा की माँ युकबत। और मेरे से बाइबल मुकद्दस में मूसा की माँ युकबत एक अजीम मिसाल है। उस जमाने में मिस्र के बादशाह फराओ ने हुक्म मेरे से दिया था कि इब्रानी कौम के तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया ताकि उन्होंने नस्ल ना बने। हर तरफ खौफ था, माओ की गोदें उजड़ रही थी, बच्चों को दरिया नील में फेंका जा रहा था मगर युकबत ने खौफ के आगे हार नहीं मानी। जब मूसा पैदा हुआ तो उसने देखा तो वह बच्चा खास है। वो बच्चा क्या है? खूबसूरत है, सोना है। माँ की ममता
खौफ के अंदर। बाप की ममता क्या थी? खौफ के अंदर। तो मेरे सीधो उसने उसे 3 महीने तक छुपा कर रखा। जरा खबर करे, एक माँ जिस खौफ और दर्द से गुजरती होगी, हर लम्हे ये खतरा कि अभी सिपाही आ जाएंगे, बच्चा छीन लिया जाएगा और उसकी गोद खाली हो जाएगी, मगर उस माँ ने ईमान का दामन नहीं छड़िया। माँ ने की नहीं छड़िया, माँ ने दामन नहीं छड़िया। और मैं उसने एक टोकरी बनाई, उसने बच्चे को रखा और फिराई नींद में छोड़ दिया। ये सिर्फ एक माँ का अमल नहीं था, बल्कि ईमान की एक अजीम कुर्बानी। इसकी कुर्बानी, अजीम कुर्बानी माँ। और उसने अपने बेटे को पानी के हवाले नहीं किया, बल्कि किधर वाले किया? खुदा ने वाले। किधर वाले? खुदा ने वाले। तो मेरे दिल खुदा ने उस माँ के ईमान जाया नहीं होने देता। फिरौन की बेटी ने मूसा को पाया और हैरत हमें बात ये हुई, उसी माँ को दोबारा मूसा की परवरिश के लिए बुला। हालेलुया। और खुदा के कलाम का तरीका है, जिस बच्चे को वो खो चुकी थी, खुदा ने उन्हें वापस कर दिया। खुदा ने उनकी किताब वापस कर दिया। और आज बहुत से बहनों के और भाइयों के घर औलाद जरूर होती है, लेकिन अगर एक बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो मेरे से दुख के अंदर, परेशानी के अंदर पता नहीं क्या क्या खुदा को पूछते रहते हैं। थाना प्यार ही नहीं करता, दिल दस के फिर रह गया। लेकिन अगर कलाम के अंदर ईमान आपके अंदर है तो खुदा अगर ले लेता है तो खुदा आसमान दोबारा खोल भी सकता है, तो खुदा आपको इससे भी ज्यादा खूबसूरत औलाद दे सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जहां युवक का सबसे बड़ा किरदार शुरू होता है, उसने सिर्फ मूसा को दूध ही नहीं पिलाया, बल्कि उसके अंदर खुदा का खौफ और अपने लोगों की पहचान, नंबर 3 ईमान की बुनियाद और रूहानी सच्चाई को डाला। उन्हें ये नहीं किया हल्ले हल्ले दूध पी सो जा, हल्ले सो जा, बस नहीं, बल्कि जब दूध पिलाती उसके कानों में यहोवा खुदा की कुदरत का बयान करती। और मेरे तो मिस्र से निकले के वक्त तक और वहां तक जब उस मूसा की पैदाइश का वक्त था, उसके बाद उसने कलाम की तमाम वाकयात उसके अंदर खलक के कलाम को उसके अंदर डाल दिया, ताकि बड़ा होकर ये मूसा मिस्री नहीं बल्कि यहोवा खुदा का खादम, खुदा का सुरमाइक बने, ताकि अपनी कौम को रहाई के लिए इकट्ठा करे और खुदा के जलाल को ज़ाहिर करे। हालेलुया, हालेलुया। करो ये पढ़ लिया। अगर हम इब्रानियों का खत पढ़े, उसकी गवाही को कलमबंद किया, इब्रानियों का खत, खुदा जाना बाप और यही आत्मा पढ़ा, खुदा के नाम से लिखा है, ईमान ही से, इसे ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक, कितने महीने तक? पिछले माँ का जिक्र इतने किदा है, बाप का भी किदा आ गया। जो दूध पिलांदी होनी, मैनू लगता बाप गली च पैरा देता होना, कोई आ ही नहीं, और उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वह बादशाह के हुक्म से ना डरे। आगे गलती लिखिए, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या किया? उन्हें क्या दौलत पड़ी, मैं गरीब के घर चला गया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? लिखा है, इसलिए उसने गुनाह का चंद रोज लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी की बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। और मसीह के लिए, किसके लिए? मसीह अभी नहीं आया, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर मकान फातिहा खुल रहा है, उन्हें किधर वास्ते किया? मसीह वास्ते, मसाया के लिए किया। और लानदान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने, इसकी निगाह थी जी अजर पाने पर थी। तो मेरे अगर युग सिर्फ ये सोचती कि मेरा बच्चा महफूज रहे और बस यही काफी है, तो शायद मूसा कभी खुदा का खादिम ना बनता, मगर उसने अपने बच्चे को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि उसे खुदा के मकसद से लिए किया। मकसद खुदा के मकसद से लिए किया। तो मेरे बहुत सी माएं बच्चों को दुनिया में कामयाब तो बनाना चाहती हैं, मगर खुदा के लिए तैयार नहीं करती। किधर वास्ते?
خدا واسطے بیٹے نو تے بیٹی نو پیار نہیں کرتی. وہ انہیں موبائل دینا تو جانتی ہیں لیکن بائبل پڑھنا نہیں سکھاندیاں کہ بائبل بھی پڑھ لے, موبائل چھاڑ دے تے گھنٹہ بائبل نو بھی دے. اور وہ انگریزی کو انگریزی بولنا تو سکھاتی ہیں لیکن دعا نہیں کرنا سکھاندیاں. میری گل یاد رکھ لو, 3 گلاں میں اپنے اج دے معاشرے کے مطابق ہے. اور وہ انہیں دنیا کے سامنے کامیاب دینا چاہتی ہیں مگر خدا کے حضور راست باز نہیں بناتی. یہی وہ خطرہ ہے جو نسلوں کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے. اندر وہ کی کرن ہے کھوکھلا کرتا. اور میرے ضلعوں اگر ہم دوسری مثال دیکھیں ماں کے حوالے سے تو دوسری مثال حنا کی مثال ہے. حنا کی مثال ملتی ہے تو حنا کی مثال ایک گہرا سبق دیتی ہے. وہ بوائیں تھی, اس کے دل میں درد تھا, لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے مگر اس نے خدا کے گھر پر خدا نے کارنو نہیں دے چھڑیا. دعا نو اپنے دل تو دور نہیں ہون دیتا. اور وہ رو رو کر کیا کرتی تھی, دعا کرتی تھی. اور جب خدا نے اسے سیموئیل جیسا بیٹا دیا تو اس نے اپنے بیٹے کو میرے ضلعوں خدا کے حضور وقف کر دیا. کنوں دے دیتا یہ نہیں کہ اتنی دیر بعد ہویا ہوں میں نوں اپنے کو نہیں رکھنا ہے, میں خدا نوں لیکن نہیں, اس نے اپنے بیٹے کو خدا کے حضور وقف کر دیا. اور آج کی دنیا کہتی ہے بچوں کو صرف کامیاب کرو, کی کرو, کامیاب کرو, دولت اکٹھی کرو. لیکن آج میرے تو بچوں کو صرف کامیاب نہیں بنانا بلکہ کامیابی خدا کی طرف سے ہے. مگر ہم نے اپنے بچے کو خدا کے لیے وقف کیا, اس لیے سیموئیل صرف ایک عام بچہ نہ بنا بلکہ ایک نبی, ایک رہنما اور ایک روحانی آواز بنا. اور ایک ماں کی دعا نے پوری قوم کی سمت بدل دی. اگر مائیں صرف یہ دعا کرے کہ میرا بچہ امیر بن جائے تو میرے تو یہ کافی نہیں تھا, بلکہ دعا یہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ پاکیزہ, راست باز, خدا ترس ہو اور سچائی پر چمکان والا بنے اور خدا کے کلام کے مطابق خدا کے کام آنے والا ہے. تو میرے ضلع ایک روحانی ماں اور ایک کافر ماں میں فرق بھی ہم دیکھیں گے. نمبر 1, ایک روحانی ماں گھر میں دعا کی فضا قائم کرتی, دعا کی فضا قائم کرتی. اور ایک کافر ماں گھر میں صرف دنیاوی مصروفیات پیدا کرتی ہے. کون سی مصروفیات؟ دنیاوی. نمبر 2, ایک روحانی ماں بچوں کو چرچ میں لے جاتی ہے, ایک کافر ماں بچوں کو دنیاوی تقریبات میں مصروف رکھتی ہے. چھٹ پڑے بیاہ تجھے 2 بجے ہے, شادی تو 2 بجے, چرچ چھٹ کی تیاری کا. کئی میرے سے تو چرچ کے لالچ کے شادی کے لالچ کے اندر آتا ہے چرچ کی عبادت چھوڑ دے, لیکن یہ نہیں پتا کہ 2 گھنٹے کی برکت آپ کو آج اچھی خاصی ایمان میں مضبوط کر دے گی. کبھی کبھی خدا کے لوگ یہ برکت کو بھی ٹھکرا دیتے. اور نمبر 3, ایک روحانی ماں بچوں کے دل میں پکیزگی ڈالتی ہے اور ایک تاکہ گناہ سے دور رہے, اس سے دور رہے, گناہ سے دور رہے. اور ایک کافر ماں خاموش رہتی ہے اور بچے آہستہ آہستہ دنیا کے رنگوں میں رنگ جاتے. پھر بعد رونے تے بعد پٹھنے پہ ہوندے, کی پہ ہوندے نے, رونے تے پٹھنے پہ ہوندے نے. ساڈی تے دھی اس طرح چلی جاتی, ساڈے تے بیٹے نے کچھ کرتا. اگر میرے جو ماں باپ خدا کے کلام کے مطابق بچپن سے بچوں کی تربیت کریں گے, وہ بڑے ہو کر بھی ماں باپ کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے, خدا کا بدن بنیں گے اور کلام میں ایمان کے مطابق کھڑے رہیں گے. گردن کٹی نہ کٹی جائے لیکن کبھی بھی یسوع نہ نکال. ہاللویا. اور کتنی شرمندگی کی بات ہے جب کسی دولت کے اندر ماں باپ جنہوں نے جمیا ہے اگر یہ نہیں گل کہہ دے کہ میں اپنی مرضی نہ آئی ہوں, یہ بتائیں وہاں پر کیا ماں باپ ہے. جس ماں نے دودھ پلایا, جس باپ نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اس کو پالا, اگر وہ بیٹی دولت کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں تیری نہیں بلکہ میں ان کی ہوں, تو میرے لیے یہی حال یسوع مسیح کا ہے. اگر آپ گناہ کے اندر زندگی بسر کریں اور خدا نے آپ کے لیے قیمتی لہو بہایا ہے, اگر آپ کھڑے ہو کر آج دنیا کے اندر کہیں میں تیرا نہیں میں ابلیس کا, خدا نے دکھ لگے گا, لگے.
हालेलुया। और तीसरी मिसाल हम रूत की देखेंगे कि रूत ने वफादारी की मिसाल कायम की और मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल कायम की। उसने अपनी सास नोमी नूनी छड़िया और कहा तेरी कौम मेरी कौम और तेरा खुदा मेरा खुदा। हालेलुया। और एक नेक औरत पूरे खानदान के लिए बरकत बन गई। एक नेक औरत क्या हो गई जी? बरकत बन जाती है और उसकी वफादारी नस्लों तक असर डालती है। और मेरे से तो इस औरत का नाम यीशु के नसबनामे में भी आया। इसके नसबनामे में एक गैर कौम थी, लेकिन जब इसने खुदा को पहचाना तो इसने अपने उस घराने के लिए अपने मुआशरे को छोड़ा, खानदान को छोड़ा और उस खुदा को तस्लीम किया जो मेरे से तो जहां को बखेरता है वहां पर कट्टा भी करता है और जहां पर उगाता नहीं वहां पर काटता। हालेलुया। और मेरे से तो अगर देखेंगे निकाले मेरे साथ, अगर ये मिसाल हम नेक वफादारी दार औरतों के लिए भी मिसाल को देखेंगे। मिसाल की किताब निकालेंगे। अगर किसी के पास मिसाल की किताब है बाइबल मुकद्दस में से, निकाले मिसाल की किताब, उसका 31 बाब और उसकी 10 आयत को मैं पढ़ूंगा, 10 और 11 और 12। खुदा के कलाम का तरीका है नेकोकार बीवी किसको मिलती है? नेकोकार बीवी किसको मिलती है कि उसकी कदर मरजान से भी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मरजान से भी ज्यादा है। और उसके शोहर के दिल को उस पर क्या है? इत्मीनान है। क्या है जी? क्या है जी? उसके शोहर को पर इत्मीनान है और उसे मुनाफे की कमी ना हो। सोचो जरा, बंदा अगर पैसा कमा कर आ रहा है, अगर बीवी की मुट्ठी दे रहा है, अक्लमंद बीवी अगर उन्हें संभाल के नहीं बरतेगी तो कार कभी भी बढ़ेगा नहीं, बल्कि जितनी मर्जी कमाई आ जाए। अक्लमंद बीवी घर को संभालेगी, लेकिन बात दो और गाफिल बीवी मेरे तौर पे पैसे को ऐसे उड़ाएगी, कोई गाल नहीं आज कमा को ले आई हो। लेकिन अक्सर माँ बाप ऐसे बेटे बेटियों के लिए दुआ करें ताकि वो अगले घर में जाए तो अपने शौहर की इज्जत करे, खानदान की इज्जत करे और उसकी नस्ल के लिए दुआ करे। जिसकी नस्ल के उसकी नस्ल के लिए दुआ, क्योंकि खुदा का उस नस्ल उस घर में पैदा होती है जहां पर दुआ है, जहां पर कलाम है। तो मेरे से तो अगर एक औरत जहां पर मैंने बताया है कि नेकोकार बीवी है, वो मेहनती है, अक्लमंद है, घर की निगहबान है, गरीबों की मदद करती है, उसकी जबान पर हिकमत है और उसका खौफ खुदा की असल खूबसूरती। हालेलुया। और आज दुनिया जाहिरी हुस्न को मेरे जिलो हम ये देती है, मगर बाइबल कहती है कि जो औरत खुदा से डरती है उसकी सताइश की जाएगी। उसकी क्या की जाएगी? और मैं थे मोर नहीं छोड़ रही अपनी कैसा, ठीक है। देखा जाए तो बंदे भी बड़ी कीमत आते की कारण ने कई खादमन में देखा है, खुद तो मोरनिया कह जाते हैं लेकिन खुद गोल्ड पड़वा की लाते ने गोल्ड, जहां पे आप भी ना लाओ जा फिर दूजा। हालेलुया। आपने मुंह को धोए, चेहरों को धोए, साफ सुथरे रहे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप अपने हुस्न को उस हद तक रखें जो खुदा के कलाम के मुताबिक, जो क्या है? जो खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा की हजूरी के मुताबिक। तो मेरे से तो एक घर की निगहबान है, गरीबों की मदद करती है और उसकी जबान पर हिकमत है और उसका खौफ खुदा की असल खूबसूरती है। और आज दुनिया सारी हुस्न का मेरे से तो हमें यह देती है, मगर बाइबल कहती है जो औरत खुदा से डरती है उसकी सताइश की जाएगी। एक औरत की असल खूबसूरती उसका पाक दामनी की है जी, पाक दामनी, दुआ को कलाम को पढ़ने वाली, अपने खुदा की हजूरी में भरने वाली, उसका किरदार क्या है? पाक है। और उसका ईमान और उसकी आजिज़ी, ईमान किसे चाहिए? आजिज़ी। तो मेरे जिलो बदकिरदारी के हवाले से देखेंगे, पहली मिसाल इस्मत की मिलती है। किसकी?
अखियाब की बीवी इजबल ने लोगों को बुत परस्ती की तरफ माइल किया। किसकी तरफ माइल किया? बुत परस्ती की तरफ माइल किया। झूठ, फरेब, जुल्म को फराब किया। उसने अपने असर रसूख को बुराई के लिए इस्तेमाल किया। मेरे जिंदगी हमें खबरदार करता है कि औरत के असरात बहुत अखबार होते हैं। अगर वो खुदा के रास्ते पर हो तो खुदा खानदानों को सवार देता है, और अगर गुनाह के रास्ते पर चले तो नस्लें तबाह हो सकती हैं। इसलिए मेरे जिलो ये बुत परस्त औरत थी। इसने अपने बच्चों को नहीं बल्कि सारी बनी इसराइल को बुत परस्त बना दिया, माशरे के अंदर कट कर दिया। और एलिया नबी के वसीला से मेरे जिलो कलाम होता रहा, खुदा का बंदा तबलीग करता रहा, लेकिन मेरे जिलो इस मियां और बीवी ने खुदा की कौम को खुदा की हजूरी में आने। हालेलुया। और दूसरी मिसाल हम हेरोदिस की बीवी हेरोदियास का देखेंगे कि मेरे जिलो उसने अपनी बेटी को गलत मशवरा दिया। अपनी बेटी को क्या दिया? गलत मशवरा दिया। और हेरोदियास की बेटी मेरे जो नाच कर वापस आकर अपनी माँ के पास गई तो मेरे जिलो उन्हें की मांग लिया? उन्हें यूहन्ना की सलाह दी थी की मांग बादशाह को। हेरोदिस जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था उसका सर मांगा हेरोदिस। तो मेरे जिलो माँ ने फौरन कहा यूहन्ना का सर मांगो। एक लम्हे का गलत मशवरा पूरी तरीका अलमनाक मेरे जिलो वाकया बन गया। और दुनिया में बहुत से लोग इतने खतरनाक नहीं होते जिन्ना और किसी को मशवरा देते। इसलिए खुदा का कलाम कहता है अक्लमंदों की मोहब्बत इख्तियार करो। जिन्ना दी मोहब्बत इख्तियार करो। और बादशाह अपने दरबार से मशीरा रखते थे। किन्हों रखते थे? मशीर कहते हैं मशवरा देने वाले, अक्लमंदी की बातें बताने वाले। अगर घर के अंदर आपके पास कोई अच्छा मशीर नहीं है तो मैं कहना कि माँ तो हट के कोई मशीर नहीं बन सकती। माँ की गोद शुरू से लेकर बुढ़ापे तक एक मेरे से तो अच्छी मशीर है। अगर माँ का मन है, अच्छे मशवरे हैं, मोहब्बत उसके दिल में है तो माँ की ममता बच्चों के अंदर ईमान को मजबूत करेगी, मोहब्बत को प्रवान कराएगी और खुदा की नस्ल जमीन पर तरक्की करेगी और खुदा का बदन तरक्की करेगा। हालेलुया। और ये वाक्य हमें दिखाता है औरत चाहे तो घर को जन्नत बना दे और चाहे तो बादशाह को खून में बदल दे। हेरोदियास ने अपनी कल जो तहरीर थी उसको भलाई के लिए इस्तेमाल किया। एक माँ की जबान, उसकी सोच, उसकी ख्वाहिश, उसके फैसले नस्लों पर असर डालते हैं। इसलिए खुदा औरत को इज्जत देता है लेकिन इससे हिकमत भी चाहता है। हालेलुया। तो मेरे जिलो बेटी ने माँ की बात मान ली लेकिन हर बात मनना भी कभी कभी दुरुस्त को नहीं होता है। मेरी गल का मैं जो घर वेखे ने अगर बेटी ने तौबा की है ना ते बपतिस्मा लैन लगी ले तू तो मिशन ही छड्डण नहीं, तू किधर भज चल असी की कर जावांगे। और माँ बाप मेरे से तो उसको अच्छे सलूक के साथ नहीं देखते, जो मोहब्बत पहले देते वो मोहब्बत उसको नहीं मिलती। की तौबा कर ले, बपतिस्मा लेना ये बड़ा काम नहीं। बपतिस्मे से मिशन नहीं खराब होती बल्कि खुदा तरस नस्ल प्यार होती है। यानी वो अपने गुनाहों की जिंदगी को पानी के अंदर दफन करती है और मसीह के लिए अपने आप को जिंदा करती है और एक रूहानी बेटी के लिए अपने आप को करार करती है। क्या खुदावंद मुझे ऐसी मां बना ताकि मैं जब आगे घर में जाऊं कि खुदा तरस नस्ल मेरे अंदर से पैदा। हालेलुया। तो मेरे जीतो जिसने बेटी ने माँ की बात मानी लेकिन हर बात मानना दुरुस्त नहीं। अगर कोई मशवरा खुदा के खिलाफ हो तो उससे इनकार करना ईमानदारी है। खुदा चाहता है कि नौजवान सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि खुदा की बात सुने, क्योंकि बात पुकार बड़ों की जिद बच्चों को गुनाह में धकेल ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ जिद की होती है। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ जिद की कभी कभी धकेल देती है गुनाह में। और मेरे जिले सारा वाक्या एक शाही दावत और नाच गाने की महफिल में हुआ। यहाँ जिस्मानी ख्वाहिश
غرور اور دکھاوا بڑھتا ہے وہاں روحانی فیصلے خراب ہو جاتے ہیں. تو میرے جو آج بھی خدا ایسی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے جو یوسف کی طرح فرما بردار ہو اور استر کی طرح قربانی دینے والی. ادھر بتا استر نے کیا کیا؟ اپنی عقل مندی کے وسیلہ سے اپنی قربانی دے کر عبادت کی قربانی دے کر میرے زندگی پوری قوم کو بچا دی. نہیں تو اگر اپنے دل کا روزہ نہ رکھ دی، خدا کی حضوری میں کچھ نے نہ ٹیکتی، وہ لوگ کچھ نے نہ ٹیکتے تو ساری یہودی قوم کو وہ قتل کر دیا. اور خدا نے ایک بیٹی کے وسیلہ سے ایک عظیم قوم کو بچا دیا. ہاللویا. تو آج بچوں کا صرف کھانا، لباس اور تعلیم دینا کافی نہیں اگر ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اگر ان کی زندگی میں پاکیزگی نہیں، اگر ان کے اندر روحانی بنیاد نہیں، تو وہ دنیا میں کامیاب ہو کر بھی اندر سے خالی رہیں گے. اندر سے کیا رہیں گے؟ خالی رہیں گے. ایک ماں کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ اس کا بچہ بڑا افسر بن جائے، بلکہ یہ ہے اس کا بچہ خدا کے راستے پر قائم رہے. کیونکہ دنیاوی کامیابی چند سالوں کی ہے مگر روحانی زندگی ہمیشہ کی زندگی. ہاللویا. تو میرے زندو آج ہمیں ایسی ماں دعا کرنی چاہیے کہ ایسی مائیں خدا عطا کرے جو موسیٰ کی ماں کی طرح ہو، ایمان والی ہو، حنا کی طرح دعا گو ہو، مریم کی طرح فرما بردار. جب یسوع کا میرے جو پیدائش کا واقعہ آیا تو شاگردوں نے جو کچھ بھی کلام کیا اس نے قبول کیا. اس نے کیا کیا؟ قبول کیا. سچائی کے کلام کو مائیں قبول کرتی ہیں، آمین کرتی ہیں. جو ماں بد کردار ہے وہ کبھی کلام کو اپنی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ قبول نہیں کرے گی، بلکہ اپنی زبان دنیا داری کی خواہشات میں صرف کرتی رہے گی اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے میرے زندو 22 سے برکت نہیں بلکہ 22 سے لعنت ہوگی. اسی لیے میرے زندو آج اپنے ایمان میں مضبوط بنے اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرے تاکہ وہ اگلے گھر جا کے ایمانداری کے ساتھ اپنے شوہر سے اور اپنے ماں باپ سے زندگی بسیں. ہاللویا. یہ نہیں کہ تی پہ کے آگے تو داس کرو تھے بٹھائی اے بات کر. یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے. اس کا گھر کون سا ہے؟ اس کا گھر وہ ہے اس کو ایک دن رکھے، 2 دن رکھے اور اس کو جب مشورہ دے کہ بیٹی تو 2 دن رہ لے ہوں اپنے گھر چل کتنے چلی جا اپنے گھر چل. اور جنہوں لڑکے آئے وہ تو صرف تے سامان چکیا ہوتا ہے. کی ہوتا ہے؟ صرف تے سامان چکیا آیا نہیں کیوں لڑیا کی کر چھڑیا. اور بھائی جدو اپنی مرضی نہ آئی تو دستے رہے. اگر لڑائی کر کے 10 دن رہ لیا تو کوئی گل آٹا اتھے ہی ہے، دودھ اتھے ہی ہے، کوئی گل نہیں پورا ہوندا رہے. لیکن یہ تربیت ماں سکھاتی ہے کہ بیٹی تیرا گھر اب یہ نہیں تو پردیش ہے، تیرا گھر وہ ہے جو تیرے شوہر کا گھر ہے جو تجھے دیا گیا ہے. اپنے گھر کے اندر جا، وہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ تاکہ تیرے اور بیٹی اور بیٹیاں تیرا شوہر اور تیرا ماں باپ تیرے وسیلہ سے برکت پائے. ہاللویا. اس لیے میرے سے تو آج فرما بردار ماں کی ضرورت ہے تاکہ خدا کا بدن ترقی کرے اور کلیسیا کرے. ہاللویا. اور میں چاہوں گا تو میں ان سب ماؤں کے لیے دعا کروں گا کیونکہ اس چرچ کے اندر ہار ہور پانا میں مناسب نہیں سمجھ رہا. ہار پانا تے نہ دینا، اگر ہار پانے تے نویں لیا کھاؤ. کی کرنا ہے؟ نویں لیا کھاؤ. اور لتھے لتھائے پھر دوبار فیس بک تے چاڑھنا واتے کرے. اور بھائی دعا کرے ماؤں کے لیے تاکہ ان کی زندگی تبدیل ہوئے. کی ہوئے؟ زندگی تبدیل ہو، ان کا راستہ ٹھیک ہو، جناح کی دلدل سے مائیں باہر نکلے. ہارنا نہیں، ہار 2 منٹ کی خوشی ہے، دنیا داری. ہم دعا کریں گے. ہاللویا. سب بہنیں جو بیٹے